नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। भाजप निवडणूक आयोगावर प्रभाव टाकत आहे। TPCC प्रमुख म्हणतात की जुबली हिल्स मतदारसंघामध्ये बनावट मतदारसंघाचा समावेश करण्यात आला। जिल्ह्यामध्ये सीएम रेवंत रेड्डी यांचा वाढदिवस साजरा। काँग्रेस पक्ष केक कापून साजरा। मल्लेपुला नासय्या म्हणतात की जे जिल्ह्यातील ग्रंथालयाच्या विकासासाठी काम करतील एका विशेष दृष्टिकोनासह पुढे जात आहे। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। ANNच्या कथेला प्रतिसाद, खडकी आदिवासी शाळा ITDA अधिकाऱ्यांनी भेट। आजच्या सविस्तर बातम्या। TPCC प्रमुख महेश कुमार गौड यांनी केंद्रातील भाजप निवडणूक आयोगावर प्रभाव टाकत असल्याचा खळबळजनक आरोप केलेला आहे। आज त्यांनी गांधी भवन येथे AICC प्रभारी मीनाक्षी नटराज यांच्या समवेमध्ये पत्रकार परिषद घेतली। त्यांनी सांगितले की भाजप निवडणूक आयोगाला आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवून निवडणुकीत अनियमितता करत आहे आणि त्यांनी आठवण करून दिली की राहुल गांधी यांनी या मतचोरीच्या अनियमितता पुराव्यासह आधीच सिद्ध केलेले आहे। तर त्यांनी टिप्पणी केली की लोकांना वाटले की हरियाणामध्ये काँग्रेस जिंकत आहे, परंतु तेथील लोकांच्या मताविरुद्ध भाजप सत्तेत आलेला आहे आणि त्यांनी म्हटलेले आहे की त्या राज्यामध्ये 25 लाख मते आहे, तर एका महिलेच्या फोटोसह 100 मते आहे आणि ते लज्जास्पद आहे। तर शेजारच्या राज्यातील लोकांना हरियाणामध्ये समाविष्ट केलेला आरोपही केला। तर बिहारमध्ये भाजपकडे जिथे ताकद नाही तिथे त्यांनी मते काढून टाकलेली आहे। जर राहुल गांधींनी आयोगाला पुराव्यासह प्रश्न विचारले तर त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर मिळणार नाही असे महेश कुमार गौड म्हणाले। కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా గరిస్తా ఉంది। రాహుల్ గాంధీ దీని ఒక ఉద్యమంలో చేపట్టి ఆధారాలతో సహా సూచించిన పరిస్థితి అయినా ఉలుకు పలుకు లేదు। అందుకే ఎలక్షన్ చోరీపై సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ కార్యక్రమం చేపట్టి ఈ రోజు వరకు 5 కోట్ల సంతకాల సేకరణ దేశంలో జరిగింది। మన రాష్ట్రంలో దాదాపు 6.5 లక్షల సంతకాల సేకరణ జరిగింది। దీన్ని ఇంకా తీవ్రంగా ఈ బై ఎలక్షన్ తర్వాత దీన్ని ప్రజలకు తీసుకెళ్తాం। ఎవరైతే ఎలక్షన్ చోరీ దేశంలో జరిగింది, ఎలక్షన్ల అవకతలు జరుగుతున్న నమ్ముతున్నారో వారే స్వయంగా వారి ఆధార్ కార్డు నంబర్ వేసి సంతకాలు పెడతా ఉన్నారు। 5 కోట్ల సంతకాలు ఈ దేశంలో జరిగినాయంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తీరుని అర్థం చేసుకోవాలి, ఏ రకంగా వారు అవకతవకలు పాల్పడుతున్నారు। మన రాష్ట్రంలో కూడా, తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా మున్సిపల్ ఎలక్షన్ అప్పుడు ఓటు చోరీ జరిగింది, ఓట్ల తొలగింపు జరిగింది। మన ఓట్లు కావు అనుకున్నవి మున్సిపల్ ఎలక్షన్ 2016-17లో ఓట్లు తొలగించినారు। ఇలా జూబ్లీస్ ఎలక్షన్ జరుగుతూ ఉంది, అక్కడ కూడా పక్క నియోజకవర్గాల యొక్క ఓట్లు నామోదు చేసుకుని ఉన్నారు। గత BRS పాలనలో 10 ఏళ్ల పాలనలో అలాంటి ఓట్లు నామోదు చేసుకుని గెలుస్తూ వచ్చినారు। ఇవాళ 30% పైగా అక్కడ ఓట్లు కనబడట్లే, వారి స్థానే కూడా వేరేలతో ఓట్లు వేయించుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు। ఇదంతా కూడా బీజేపీ పార్టీ లోపాయకారి సహకారంతో BRS పార్టీ ప్రక్రియ పాల్పడే అవకాశం ఉంది। కాబట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ అప్రమత్తంగా ఉండాలని, మా కార్యకర్తలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని వారిని నేను సూచిస్తా ఉన్నాను। రాహుల్ గాంధీ చేపట్టినటువంటి ఈ కార్యక్రమం నవంబర్ మాసంలో రాష్ట్రపతిని కలిసేటువంటి కార్యక్రమం ఉంటుంది। ఈ 5 కోట్లు ఇంకా అప్పటి వరకు 6 కోట్ల సంతకాల సేకరణ అవుతాయి। ఫిజికల్ కాపీస్ అన్ని కూడా మేము ఢిల్లీకి పంపించి రామ్లీలా మైదానంలో ఒక బహిరంగ సభ చేసి ఆ కాపీలన్నీ కూడా ట్రక్కుల్లో, లారీల్లో తీసుకెళ్లి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సమర్పించి వారికి వాస్తవాలు వివరించే ప్రయత్నం AICC చేస్తుంది। ఆ మార్చిలో ఖర్గే గారు రాహుల్ గాంధీ గారితో పాటు మా సీనియర్ నాయకులతో పాల్గొంటారు। మేము మీకు కూడా విజ్ఞప్తి చేసేది, मंत्री पूनम प्रभाकर म्हणाले की जुबली हिल्स मतदारसंघाचा विकास फक्त काँग्रेसमुळे शक्य आहे आणि त्यांनी प्रत्येक मतदाराला त्यांच्या मतदानामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले। तर या महिन्याच्या 11 तारखेला होणाऱ्या मतदार दरम्यान मतदारसंघामध्ये सुट्टी असेल आणि लोकांना मतदान करायचे आहे। तर ते म्हणाले की सत्ताधारी काँग्रेसला विजय केल्यास मतदारसंघाचा विकास शक्य आहे आणि त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की काँग्रेसने यापूर्वीही कॉन्व्हेंट या निवडणुकीमध्ये विजय मिळवलेला आहे आणि यावेळी विजयी होईल। तर त्यांनी लोकांना त्यांचे उमेदवार नवीन यादव यांना मतदान करण्याचे आवाहन केले, जे स्थानिक तरुण आणि सुशिक्षित व्यक्ती आहे। కాబట్టి తప్పకుండా మీరంతా మరి
ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. జూబ్లీహిల్స్ అభివృద్ధిని చేయడానికి అవకాశం ఉంది. గతంలో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో కంటైన్మెంట్లో కాంగ్రెస్ గెలిపించినారు. అభ్యర్థి స్థానికుడు, యువకుడు, విద్యావంతుడు కాబట్టి ఇన్ని కోణాల దృష్ట్యా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ని గెలిపించడానికి 11వ తేదీ నాడు తప్పకుండా పోలింగ్ బూత్కి వచ్చి तमरी अमूल्यమైన ఓటు వేయాల్సిందే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. आदिलाबाद जिल्हा एसपी अखिल महाजन म्हणाले की पोलिसांची प्रतिष्ठा वाढेल अशा पद्धतीने कर्मचाऱ्यांनी कामगिरी करावी. तर त्यांनी त्यांच्या वार्षिक तपासणीचा भाग म्हणून शनिवारी तामसी पोलीस स्टेशनला भेट दिली आणि रेकॉर्ड तपासले. आदिलाबादचे डीएसपी एल जीवन रेड्डी, ग्रामीण सीआय फणीधर आणि तामसी एसआय जीवन रेड्डी यांनी या फुलांचे रोप देऊन उपस्थितांचे स्वागत केले. एसपीनी पोलीस स्टेशन या परिसराची पाहणी केली आणि स्टेशन कर्मचाऱ्यांचे स्वच्छतेबद्दल कौतुक केले. तक्रारदारांच्या समस्या लवकर सोडवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे वाटप करून या पोलिसांना आदराने वागवावे आणि पोलिसांची प्रतिष्ठा वाढेल अशा पद्धतीने त्यांनी कर्तव्य बजावावे असेही सांगण्यात आले. समाजाने गुन्हेगारी विरुद्ध कठोर वागावे आणि निष्पाप आणि पीडितांना फसवणाऱ्या फसवणूक करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी अशी सूचना केली. सच करेगा सच 1 2 2 3 1 2 3 1 लेफ्ट राइट लेफ्ट फॉरवर्ड सामने सैल्यूट व्हाट सैल्यूट 1 2 अप 2 3 डाउन 2 3 अप 2 3 डाउन 2 3 1 2 3 1 अप लेफ्ट राइट लेफ्ट रेसिंग लेफ्ट राइट लेफ्ट फॉरवर्ड up to salute what salute 1 2 up 2 3 down 2 3 1 go. आदिलाबाद जिल्हा ग्रंथालय अध्यक्ष मल्लेपुला नरसय्या यांनी सांगितले की जिल्हा ग्रंथालयाच्या विकासासाठी ते विशेष दृष्टिकोन घेऊन पुढे जातील. शनिवारी त्यांनी जिल्हा ग्रंथालय विभागाच्या आवारामध्ये शौचालय बांधणीची पायभरणी केली. महिलांसाठी फक्त एकच शौचालय असल्याने विद्यार्थी आणि शिक्षकांना मोठ्या अडचणी येत आहे आणि महानगरपालिकेच्या या अनुदानातून 10 लाख रुपयांच्या या निधीतून शौचालय बांधणे हे काम सुरू करण्यात आलेले आहे असे ते म्हणाले. ग्रंथालय येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणखी अशा अनेक सुविधा उपलब्ध करून लागतील असेही त्यांनी सांगितले. स्पर्धा परीक्षांसाठी उमेदवारांना चांगली तयारी करता यावी यासाठी कॉर्पोरेट स्तरावर एक अभ्यास मंडळ तयार करण्यात आल्याचा विचारही आहे असेही त्यांनी सांगितले. तर त्यांच्या या कार्यकाळामध्ये सरकारच्या सहकार्याने निधी आणून तो विकसित करण्याचे काम करतील असे ते म्हणाले. అనుమానం చేసి మంచి బదులు చెప్తాను నడుచుకుంటాను మరి పట్టుకోండి అందరు పట్టుకోండి. గతం నుంచి ఉన్నటువంటి టాయిలెట్స్ మరి ఈ మధ్య నుంచి పిల్లలు అధికంగా పెరగడం వల్ల రీడర్స్ పెరగడం వల్ల మరి సరిపోవడం లేదు. మరి ముఖ్యంగా గర్ల్స్ కొరకైతే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఒకటి రూమ్ ఉండడం, దానికి క్యూ లైన్ లో వాళ్ళు పాపం నిలబడడం, వారి అవసరాలు తీసుకోవడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉండింది. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మొదటి ప్రాధాన్యంగా మరి ఆడపిల్లలకు కానీ మగపిల్లలకు కానీ మొదటి సౌకర్యం, కనీస సౌకర్యం ఈ టాయిలెట్స్ కట్టించాలన్న ఉద్దేశంతో మరి నేను ఇటు మా డిపార్ట్మెంట్ ను అటు మున్సిపాలిటీ వాళ్ళని అప్రోచ్ చేస్తే మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు మరి 10 lakhs
ఈరోజు మనకు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. దాంతో ఈరోజు ఆ కార్యక్రమానికి భూమి పూజ చేసుకున్నాం. మరి రానున్న రోజుల్లో కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా పనులు ఉన్నాయి ఇక్కడ చేయాల్సినవి. వీటిలో మరి ఎంతవరకు చేయగలుగుతామో కానీ ఒక విజన్ అయితే ఉంది. టౌన్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలకు, జిల్లా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువకులందరికీ కూడా ఎవరైతే జాబ్స్ కానీ అకాడమిక్ స్టడీస్ కానీ పోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ వీలైతే కొంచెం కార్పొరేట్ లెవెల్లోనే, అంటే ఇప్పుడు ఏవైతే స్టడీ సర్కిల్స్ ఉన్నాయో వాటి మాదిరిగా ఇటు లైబ్రరీని ఉంచుకుంటూ స్టడీ చేయడానికి కూడా మరి వారికి అందుబాటులోకి సౌకర్యాలను తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశంతో ఉన్నాను. అదే ప్రయత్నంలో మరి నేను అటు నాయకుల్ని, మంత్రిని కూడా కలిసి కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. విత్ ఇన్ ఒక 1 year అయితే కొంతలో కొంత మార్పు తీసుకొచ్చి ఆ పిల్లలకు అవసరమైనటువంటి సౌకర్యాలను అన్నింటినీ కల్పించే ఉద్దేశంతో ఉన్నాను. మరి ఇంకా వీలైతే ఒక మేజర్ అంటే పెద్ద లైబ్రరీని వీలైతే డిజిటల్ లెవెల్లో కానీ మరి కట్టించి నా పీరియడ్ అయ్యేలోగా చేయించాలన్న ఆశయంతో ఉన్నాను. మరి దానికి ప్రభుత్వం కానీ ఫండ్స్ కానీ ఏ రకంగా ఎంతవరకు సహకరిస్తాయో అది కాలమే నిర్ణయిస్తుంది. కాబట్టి మొదలైతే ఒక విజన్ అయితే నాకుంది. ఆ विजन प्रकार పోవడానికి నేను అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తానని చెప్పి చెప్తున్నాను. सखी केंद्र समन्वय यशोदा म्हणाल्या की बालविवाह दूर करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र काम करावे. शनिवारी त्यांनी आदिलाबाद ग्रामीण मंडळातील अनकुंटा महात्मा ज्योतिबा फुले या शाळेमध्ये बालविवाहामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना होणारे नुकसान स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून अनेक स्वयंसेवी या संस्थांच्या सहकार्याने बालविवाहाबद्दल पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करत आहे. కాబట్టి మీరు అది కూడా చేయొద్దు. ఇంకోటి ఆడపిల్లల భవిష్యత్తు పక్కన రాష్ట్రంలోనే మొత్తం అన్ని 30 నేటి కార్యక్రమానికి అతిథులని ఎన్జిఓ వ్యక్తులు, వినోద్ గారు, పిల్లలు వాళ్ళే మరి ఇంతగానం దీని గురించి ఎందుకు ప్రచారం చేస్తున్నారని మీకు ఇవన్నీ మంచి జరుగుతుంది. ఈ పిల్లలకు పెళ్లి చేయడానికి ఈ నెలకాలు అయిన తర్వాతనే పెళ్లి చేస్తారు. వీళ్ళు కేసు కూడా చేస్తారు, దాన్ని ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ కూడా చేస్తారు. అందుకని వచ్చిండ్రో భోజనాలు చేసిండ్రో వాళ్ళకు కూడా కేసు అవుతుంది అన్నమాట. అందుకని వారి బంగారు భవితకు అందించి వారి అభివృద్ధికి చదివిద్దా 18 సంవత్సరాలు బంగారు తెలంగాణకు బేటీ పడావ్. అందరికీ నమస్కారం. ఏదైతే మనకి నవంబర్ 1 నుంచి డిసెంబర్ 1 వరకు ఒక 1 month ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. జిల్లా మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆదిలాబాద్ ఆధ్వర్యంలో మన తెలంగాణ స్టేట్లోనే మనం బాల్య వివాహాలు జరపకూడదని చెప్పి ఈ కార్యక్రమాన్ని బీబీపీలో భాగంగా క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది మనకి ఈరోజు వచ్చేసి మన ఎన్జేపీ స్కూల్ అనుకుంటాలో పేరెంట్స్ తోటి అండర్టేకింగ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి బాల్య వివాహ చట్టం గురించి మేము వివరించడం జరిగింది. అలాగే దాని యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏముంటాయి, ఒకవేళ చైల్డ్ మ్యారేజ్ జరిగితే అమ్మాయి మీద ఆరోగ్యపరంగా కావచ్చు, విద్యాపరంగా కావచ్చు, ఉద్యోగ పరంగా కావచ్చు తనకు అవకాశాలు తగ్గే ఉంది. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనం పూర్తిగా వాళ్ళకి సమాచారం అందించిన తర్వాత వారి యొక్క అంగీకారంతో మనం ఒక అండర్టేకింగ్ అనేది కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమాలు మనము పాఠశాలలో మరియు గ్రామాలలో కూడా చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే మన కిషోర గ్రూప్స్ కూడా ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏదైతే హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఉన్నటువంటి మనం 1098 కావచ్చు, 181 కావచ్చు, 100 కావచ్చు, ఏదైనా పిల్లలకి సమస్య ఉన్నప్పుడు ఈ నెంబర్స్కి కాల్ చేస్తే 24/7 అందుబాటులో ఉంటాయి. అలాగే కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని కూడా మనం వాళ్ళకి తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే వీసీపీసీస్ స్ట్రెంథెన్ చేయడం కావచ్చు, ఈ బాల్య వివాహాల మీద కాంపిటీషన్స్ కూడా మనం పాఠశాల స్థాయిలో
పెట్టి విద్యార్థులను ఈ విషయాన్ని వారి యొక్క అందరికీ మైండ్లో ఎక్కించే విధంగా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఈ 1 మంత్ కార్యక్రమం మనం ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. దీనికి ఈ కార్యక్రమానికి మన ఏదైతే లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా డిపార్ట్మెంట్లో డీసీపీ యూనిట్ మరియు సఖీ కేంద్రము, DHEW, అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్, మన షూర్ NGO, ఈ అందరి సహకారంతో మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचा वाढदिवस आदिलाबाद काँग्रेस पक्ष विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये साजरा करण्यात आला. शनिवारी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले काँग्रेस नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी एक मोठा केक कापून एकमेकांना तो खाऊ घालून साजरा करण्यात आला. सर्वांनी मिळून मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. काँग्रेस शहर अध्यक्ष गुडपेल्ली नागेश यांनी राज्यामध्ये अनेक कल्याणकारी योजना या राबवल्याबद्दल आणि लोकांची सेवा करत राहिल्याबद्दल प्रशंसा केली. ते म्हणाले की केसीआर कुटुंब सर्वत्र भ्रष्टाचार पर्वत आहे आणि या सुशासन प्रदान केल्याबद्दल आणि राज्यातील जनतेचा विश्वास संपादन केल्याबद्दल त्यांनी त्यांचे कौतुक केले. तर त्यांनी चांगले आरोग्य देऊन 100 वर्ष जगावे, लोकांना असंख्य सेवा द्याव्या अशा इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली. ఆదిలాబాద్లో కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఆదేశానుసారం మా ప్రియతమ నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు బీసీ బంధు ఏదైతే అవినీతిపై కల్వకుంట్ల అవినీతిపై పోరాటం చేసి ప్రజల్లో విశ్వాసం నింపి ఈరోజు ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలం కాంగ్రెస్ శ్రేణులం ఘనంగా రేవంత్ రెడ్డి గారి జన్మదినం జరుపుకొనుచున్నాము. వారికి కేక్ కట్ చేసి ఘనంగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులం అందరం పండుగ వాతావరణంగా చేసుకున్నాం. ఈరోజు ఒక పేదవాడికి సన్న బియ్యం అందుతుందంటే అది రేవంత్ రెడ్డి గారి ఘనత. ఈరోజు మా మహిళా అక్క చెల్లెలు అమ్మలు బస్సులో ఫ్రీ ప్రయాణం చేస్తుందంటే ఆ ఘనత రేవంత్ రెడ్డి గారిది. 500కే వంట గ్యాస్ ఇలా ప్రతి ఇంటికి అందుతుందంటే ఆ ఘనత రేవంత్ రెడ్డి గారిది. అలాగే ప్రతి ఇంటికి 200 యూనిట్లు కరెంటు ఫ్రీగా వస్తున్నదంటే అది రేవంత్ రెడ్డి ఘనత. ఈరోజు మా ఆదిలాబాద్లోనే నిష్పత్తిగా దాదాపు 170 ఉద్యోగాలు వచ్చినాయంటే, యావత్ తెలంగాణలో 70,000 ఉద్యోగాలు వచ్చినాయంటే అది కాంగ్రెस पार्टी रेवंत रेड्डी गारी नेतृत्व अने नमूतू. आदिलाबाद काँग्रेस पक्ष विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म एक गरीब शेतकरी कुटुंबातून झाला आणि त्यांनी अन्नदान कार्यक्रम तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी केएसआर फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీ
అన్న మాయన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్న కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్న నిరుపేద జనముకు నీడవన్న ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్న అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్న పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల ग्रामाలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై ANNच्या कथेला प्रतिसाद मिळाला। बेला मंडळाच्या गणेशपूर गावातील खडकी आदिवासी प्राथमिक शाळेमध्ये सरकारी शिक्षकाऐवजी एका खासगी व्यक्तीने विद्यार्थ्यांना धडे शिकवल्याच्या मुद्द्यावर ANNने एक विशेष कथा प्रसारित केली। यावर उत्तर देताना DD जाधव अंबाजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ITDA अधिकाऱ्यांनी शनिवारी आदिवासी या प्राथमिक शाळेला भेट दिली आणि अनेक नोंदणीही तपासल्या। त्यांनी विद्यार्थ्यांशी तसेच ग्रामस्थांशी बोलले आणि शिक्षक राठोड रामाराव यांची चौकशी केली। ITDA PO यांच्या आदेशानुसार शिक्षक विरुद्ध चौकशी करण्यात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले। चौकशी अहवाल ITDA या PO कडे सादर केल्यानंतर शिक्षकाविरुद्ध पुढील कारवाई केली जाईल अशी माहिती त्यांनी दिली। ప్రెస్లో వచ్చిన విషయం కడికి ఉపాధ్యాయుల మీద వచ్చిన ఎలిగేషన్ మీద ఈరోజు గౌరవ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ అధికారి ఆదేశాల ప్రకారము యాజ్ ఏ డీడీగా మరి నాతో పాటు HM ఇద్దరం పోయి ఆ స్కూల్లో ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది। అక్కడ జరిగిన అన్ని విషయాలు మేము నోట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ యాక్షన్ కోసం మేము పై అధికారి ప్రాజెక్ట్ అధికారికి సమర్పిస్తాం। సార్ అక్కడ వాళ్ళే నియమించారని అంటున్నారు, అది అయితే అది ఇల్లీగల్, అది రూల్స్కు అది అగ్నిస్ట్, ఆ విషయం కూడా మేము నోట్ చేసుకున్నాం। దాని మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి మేము ప్రపోజల్ ఇస్తాం। అంటే మేము ఉన్నప్పుడు అన్ని రికార్డ్స్తో పాటు ఆయన మా టీచర్ రామారావు అయితే ప్రజెంట్ ఉన్నారు। అండ్ రికార్డ్స్ అయితే అది మీరు చెప్పినట్టు ఆ రికార్డ్స్ ఢిల్లీ తీసుకున్నట్టు మాకు అయితే ఎటువంటి విలేజెస్ నుంచి ఏం ఫిర్యాదు రాలేదు। बेला मंडळ सेंटर येथे काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचा वाढदिवस मोठ्या थाटामाटात साजरा केला। काँग्रेस पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष फौजुल्ला खान यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसह केक कापून आणि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। तेलंगणा राज्याचे दुसरे मुख्यमंत्री म्हणूनच पदवीधर स्वीकारणारे हे रेवंत रेड्डी समाजातील सर्व घटकांना योग्य न्याय मिळवून देण्याच्या उद्देशाने त्यांनी जनतेचे सरकार हे स्थापन केले आणि ते यशस्वीरित्या चालवत आहे। कल्याणकारी विकास योजना शेतकरी, गरीब लोक, महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी यासाठी ते आशेचा किरण म्हणून आलेले आहे। त्यांची प्रशंसाही त्यांनी केली। ते आनंदी आणि सुखी राहो अशा त्यांनी शुभेच्छाही व्यक्त केल्या। थोड़ा एक बात 5 मिनट की बात कार्तिक है करके थोड़ा फोटो तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री यनमला रेवंत रेड्डी जी के जन्मदिन के अवसर पर बेला मंडल कांग्रेस पार्टी की ओर से केक कटिंग कर उनका जन्मदिन जोश और उल्लास से मनाया गया। जैसे कि आज रेवंत रेड्डी जी ने मुख्यमंत्री पद संभाल कर तेलंगाना के 2 साल पूरे होने वाले हैं। 2 साल के व्यवधि में उन्होंने जो काम किए, जैसे कि काश्तकार के लिए होने दो, चाहे वो गौर गरीब के लिए होने दो, चाहे वो महिलाओं के लिए होने दो,
हर एक तबके के लिए, हर एक समाज में हर एक तबके के लिए उन्होंने बहुत से जो संक्षेम कार्यक्रम उन्होंने किए। और मैं जो 9 साल में तेलंगाना में जो बीआरएस गवर्नमेंट जो थी, उस गवर्नमेंट के दौरान जो अंधेरा 9 साल के अंदर छाया हुआ था, उस अंधेरे को दूर करने के लिए एक किरण की तरह उन्होंने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक आशा की किरण बनकर, तेलंगाना के लिए एक आशा की किरण बनकर उन्होंने एक कार्यभार संभाल रहे हैं। और आने वाले दिनों में भी जितने भी हमने जो इलेक्शन में जो वादे किए गए, तकरीबन उस वादों को पूरे किए। आने वाले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब के नेतृत्व में जितने भी वादे किए, वो वादे एक एक करके पूरा करने हैं। क्योंकि आप जानते हैं 9 साल में जिस तरह हमारे तेलंगाना में हुक्मरानों ने जिस तरह हुकूमत की, क्योंकि जो तेलंगाना बाइफर्केशन के समय जो तेलंगाना में सरप्लस बजट था, उस सरप्लस बजट वाले स्टेट को 9 साल के अंदर एक भंगार तेलंगाना, क्योंकि इस तेलंगाना को एक कर्जे का तेलंगाना बनाया। आज तेलंगाना राज्य कर्जे में रहने के बावजूद जरी संघटना म्हणते की आरटीसी बसमध्ये प्रवास करणे सर्वात सुरक्षित आहे, तरीही अपघात होतच आहात। महालक्ष्मी योजनेअंतर्गत राज्याने महिलांना मोफत प्रवास सुविधा दिल्याबद्दल बसेसमधील प्रवाशांची संख्या ही प्रचंड वाढलेली आहे, ज्यामुळे अपघात होत आहे असे अनेक लोक म्हणत आहे। त्यांचे म्हणणे आहे की बसेसमधील प्रवाशांची संख्या ही वाढते तेव्हा कधी-कधी आरटीसी चालक मानसिक तणावामध्ये आणि निष्काळजीपणामुळे अपघात होतात, तर दुसरीकडे खाजगी वाहन चालक वाहतूक नियमाचे वेगाने आणि निष्काळजीपणाचे पालन करत नाही, ज्यामुळे अपघात होत आहे आणि निष्पाप लोकांना आपले प्राण गमवावे लागत आहे। तर या सर्व बाबतीमध्ये आरटीसी अधिकारी आणि प्रवाशांच्या या वृत्तीत कोणतेही बदल झाले नाही। एएनएनने निर्मल प्रवास या संकुलामध्ये पाहिलेले दृश्य त्यांचे उदाहरण आहे। काही असो, काहींच्या निष्काळजीपणामुळे आरटीसीची प्रतिष्ठा ही खराब होत आहे आणि आरटीसी मधील प्रवासी सुरक्षितताही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे, असे अनेकांचे म्हणणेही आहे। పరిమితికి మించి ప్రయాణం చేయడం చాలా తప్పు ఒకటి। రెండోది, అధికారులు కూడా దీని మీద శ్రద్ధ వహించాలా। ఈ ఫ్రీ బస్ వల్ల మహిళలు కానీ ఎవరైనా కానీ విచ్చలవిడిగా బస్సులో వెళ్తూ వారి యొక్క ప్రాణాలని పణంగా పెడుతున్నారు। కాబట్టి ఈ పరిమితికి మించి ప్రయాణాన్ని అధికారులు ఆపేయాలా। రెండోది, డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యం కూడా ఉన్నది, ఎందుకంటే సరైన ట్రైనింగ్ లేని డ్రైవర్ల వల్ల బస్సుల యొక్క నడపడం సరైన రీతిలో లేకపోవడం వల్ల ప్రజల ప్రాణాలు గాలి కలిసిపోతున్నాయి। దీన్ని ఉన్నతాధికారులు మరియు వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్లు మరియు ఈ యొక్క ప్రభుత్వ అధికారులు దీనిలో శ్రద్ధ పెట్టి ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాలా। ఇది ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష। खानापूर काँग्रेस पार्टी मंडळ शाखे निर्मल जिल्हा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या या 56व्या वाढदिवसाचे समारंभ भव्य पद्धतीने आयोजित करण्यात आले होते। खानापूरचे आमदार बज्जू पटेल यांच्या सूचनेनुसार कॅम्प ऑफिसमध्ये केक कापण्यात आला आणि सरकारी रुग्णालयातील रुग्णांना फळांचे वाटप करण्यात आले। नंतर शहरातील व्यंकटेश्वर मंदिरामध्ये विशेष प्रार्थना करण्यात आली। काँग्रेस पक्षाच्या मंडळ अध्यक्षा पटीनाथ दयानंद यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना दीर्घ आयुष्य आणि निरोगी आयुष्य लाभावे अशी इच्छा व्यक्त केली।
त्यांनी सांगितले की त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याची आणि राहुल गांधींना पंतप्रधान म्हणून पाहण्याची इच्छा आहे. Happy birthday. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి 50వ బర్త్డే సందర్భంగా ఖానాపూర్ నియోజకవర్గం నుంచి మన ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే వేణు బుజ్జిపటేల్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఖానాపూర్లో తన పేరు మీద అర్చన టెంపుల్లో వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్లో అర్చన మరియు కేక్ కటింగ్ అలాగే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో పళ్ళ పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఇక ముందు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో జరుపుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాల వరకు తన ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతూ మన కార్మిక తన ఆయురారోగ్యాలతో ఐశ్వర్యాలతో తులతూగాలని కోరుకుంటూ ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖానాపూర్ మండల తరపున ఈ కార్యక్రమం చేయడం చాలా సంతోషకరం. ఎందుకంటే ఇక ముందు కూడా ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు లేకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతూ రాబోయే కాలంలో భారతదేశంలో రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిగా చూసే విధంగా తను ముందుంటారని తనకు आशीर्वाद एప్పుడు ఉంటాయని తెలియజేస్తూ कृषी बाजार समितीचे अध्यक्ष बुद्धू गंगारेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखालील आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ मतदारसंघ केंद्रावर केक कापून मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या वाढदिवसाचे भव्य आयोजन करण्यात आले. नंतर बाजारात शेतकऱ्यांसाठी अन्न वाटप करण्यात आले. तर नेत्यांनी रेवंत रेड्डी यांचे कौतुक केले. ज्या ठिकाणी या कठीण काळामध्ये काँग्रेस पक्षाला सत्तेत आणले आणि त्यांनी गेल्या 2 वर्षात अनेक कल्याणकारी योजनाही सुरू केल्या आणि लोकभूमी प्रशासन देऊन हे पुढे चालत आहे. तर रेवंत रेड्डी यांनी आणखी 10 वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून काम करावे, असे अनेक वाढदिवस साजरे करावे अशी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली. అంటే అత్తాడు గంజి దగ్గర ఉన్నాడు. నేడు మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారి జన్మదిన సందర్భంగా ఈరోజు మార్కెట్ యార్డ్ లోపల మన బుడ్డు గంగారెడ్డి చైర్మన్ గారి ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మన రేవంత్ అన్న మరిన్ని జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా బోత్ పట్టణం తరఫున బోత్ మండలం తరఫున మేమందరం కోరుకుంటున్నాము. ఈరోజు మీరు చూసినట్లయితే మన ఎవ్వరూ ఇన్ని సంవత్సరాలలో ఏ రాజకీయ నాయకుడు ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా తీసుకున్నటువంటి సాహసోపేతమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాడు. బీసీ రిజర్వేషన్లు అని చెప్పేసి ఎవ్వరు కూడా ఇంత సాహసం చేయలేదు. దేశవ్యాప్తంగా కూడా కష్టకాలంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చి అధికారంలోకి వచ్చినాక 2 సంవత్సరాల్లో కూడా ప్రజారంజక పాలన అందిస్తూ అనేక సంక్షేమ పథకాలని ప్రజలకు అందిస్తున్నటువంటి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ మా ప్రియతమ నాయకులు ముఖ్యమంత్రి యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారికి బోత్ నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతా ఉన్నాం. ఈ 2 సంవత్సరాల్లో ఈ తెలంగాణ ఖ్యాతిని దేశవ్యాప్తంగా చేసి అనేక కులగణన అయితేనేమి, రిజర్వేషన్లు అయితేనేమి, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అయితేనేమి, అనేక పథకాలు పేదలకు సన్నబియ్యం అయితేనేమి, పంటలను కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనకపోయినా మద్దతు ధరకు మార్కెట్ ధర కొనుగోలు చేసి రైతుల జీవితాల్లో వెలుగు నింపుతున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మరిన్ని పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని రాబో 10 तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचा वाढदिवस शनिवारी निर्मल जिल्हा मुख्यालयात साजरा करण्यात आला. तर डीसीसी अध्यक्ष कुचडी श्रीहरीराव यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसह केक कापला. त्यांनी सांगितले की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सर्व क्षेत्रात वेगाने विकास करत आहे आणि कल्याणकारी क्षेत्राला मोठे स्थानही दिलेले आहे. 6 हमी लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्री कठोर परिश्रम करत आहे असे सांगण्यात आले.
Revanth Reddy. Long live Revanth Reddy. Long live Revanth Reddy. Long live Revanth Reddy. Revanth Reddy నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. Revanth Reddy గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. Revanth Reddy గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి. Long live Revanth Reddy. Long live Revanth Reddy. Long live Revanth Reddy. గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు యువ నాయకులు శ్రీ యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారి 54వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నిర్మల్ పట్టణామూరు నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మరి కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది. వారికి భగవంతుడు మంచి ఆయురారోగ్యాలు ఇచ్చి గొప్ప ఆయుష్నిచ్చి ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇంకా అనేక సంవత్సరాలు మంచి కార్యక్రమాలతో పరిపాలన చేయించాలని, అలాగే వారికి భవిష్యత్తులో ఇంకా మంచి రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉండే విధంగా ఆశీర్వదించాలని చెప్పి భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాం. వారు ఏదైతే ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడం జరిగిందో, ఒంటరి పోరాటం చేసి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడం జరిగిందో, మరి వారి ఆధ్వర్యంలో వారి నాయకత్వంలో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, మల్లికార్జున ఖర్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, ప్రియాంక గాంధీ గారుల ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు రాష్ట్రంలో అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తీసుకొని మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని జనరంజకమైనటువంటి ప్రజారంజకమైనటువంటి పరిపాలన సాగిస్తున్న సందర్భంగా పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారికి हृदयपूर्वक पुट्टिनरोज शुभाकांक्षलू शुभाभिनंदन తెలియజేస్తున్నాం. बोध पोलिसांनी आदिलाबाद जिल्ह्यातील सोनाला मंडळामध्ये एक उपक्रम या बेकायदेशीरपणे वाहतूक करणारे 4 मोरम ट्रॅक्टर जप्त केले आहे आणि त्यांना स्टेशनवर नेले. पोलिसांनी ट्रॅक्टरचे मालक आणि चालक आणि या कामाबद्दल सहभागी असलेले कॉन्ट्रॅक्टदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. बोध एसआय म्हणाले की जो कोणी बेकायदेशीर मोरम उत्खनन करेल त्याच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. भाजप निवडणूक आयोगावर प्रभाव टाकत आहे. टीपीसीसी प्रमुख म्हणतात की जुबली हिल्स मतदारसंघामध्ये बनावट मतदारसंघाचा समावेश करण्यात आला. जिल्ह्यामध्ये सीएम रेवंत रेड्डी यांचा वाढदिवस साजरा. काँग्रेस पक्ष केक कापून साजरा. मल्लेपुला नासय्या म्हणतात की जे जिल्ह्यातील ग्रंथालयाच्या विकासासाठी काम करतील एका विशेष दृष्टिकोनासह पुढे जात आहे. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदील श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. एएनएनच्या कथेला प्रतिसाद. खडकी आदिवासी शाळा आयटीडीए अधिकाऱ्यांनी भेट. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा एएनएन न्यूज. नमस्कार.